See, another one thing, almost all the times, many of you are absent in the class. Only 6 students are attending the online class. And in that, sometimes 1, sometimes 2, sometimes 3 students are attending. And see, today is only 3. Sometimes 4, 5, and like that way. So totally 6 students are attending the class. 3 girls and 3 boys. But sometimes even 1 student also will not attend the class. Not only my subject, all teachers are telling like that way due to network problem or maybe due to your laziness. Anyway, whatever the reason may be, if you can't attend the class, you have to send a voice message in 7th standards group or to the subject teacher personally. Understand? This is must and must you have to do. If whatever the reason may be, you have to send a voice message to subject teacher or in the class group. Anyone should be done. Understand? For that there is no excuse because teachers see how with a lot of problem we are coming here. Still we are spending our time for you, and if you are not there means why we have to take the other day. I alone took the class. Dia was there in the beginning, but after some time she too left the class group because of network problem, I think. And I was alone. I took the class. See, like that way. So if you are absent, you have to send a voice message or at least a written message. Miss, I can't attend the class due to this problem. Maybe network problem, or if you want to go anywhere like that way. Then another thing. Whatever the reason may be that if you did not attend the class, you have to attend the YouTube class. That is must. At any reason, if you did not attend the class, you should attend the YouTube class afterwards. Anyway, by evening you will get the link. You have to. It is must. കാരണം നമ്മളിവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഈ ലിങ്ക് വായിച്ച് വേറെ ഒരു സ്കൂളിൽ you ask in any other school nearby you. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ സ്കൂളിന്റെ ആ ടീച്ചർ എടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് കാണാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് മസ്റ്റ്. Okay, Anne Marie, I hope that you might have heard. I can't see you. Your audio is not connected here. Anyway, did you understand what I said? Sean, Dia, Faith, Anne Maria, and others too. കാരണം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം നോക്കും how many students viewed the this YouTube class. എത്ര കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടു എന്ന് നോക്കും. ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലും ആളില്ല, യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സും കാണാൻ ആളില്ല. അതുകൊണ്ട് hereafter we are going to be more strict. Okay. So now take textbook page number 74, uses of base. Bases are extensively used by us in our daily life. They are used as laboratory reagents in industries. The most commonly used bases are calcium hydroxide, sodium hydroxide and ammonium hydroxide. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നു തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ഫോർ ഈറ്റബിൾ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഫുഡിലേക്കല്ല നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കണം, പക്ഷെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മോസ്റ്റ് ബേസസ്, 3 ബേസസ്, 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസസ് ദാറ്റ് വി യൂസ് കോമൺലി ആർ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഇതാണ് 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബേസസ്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബേസസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു all the bases are from the hydroxide metals or hydroxide family. അപ്പൊ എല്ലാ ബേസിസും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. These are used in industries. First one is calcium hydroxide. Calcium hydroxide is commonly known as slacked lime. It is the main use of it is as a substitute for cement in low cost construction. So ഈ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്ലാക്ട് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുമ്മായം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ.
അതിന്റെ ഒരു ഫാമിലി പെടുന്നതാണ്. അതിന്റെ light ones are there or hard ones are there, like that way different items are there. And the main use of it is, the first one is to make cement in a low cost. We know that for what we are using cement. Cement എന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? For construction field, isn't it? വീടുകളിലൊക്കെ വീട് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡാണ് സിമെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So the calcium hydroxide is used in making cements at a low cost. അതായത് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്ന നല്ല ഉറപ്പ് കിട്ടുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി അല്ല, ഇതിൽ കുറച്ച് താഴ്ന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. And for whitewashing of buildings, to നമ്മളുടെ വീടിന്റെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ വൈറ്റ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പെയിന്റിംഗ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, for whitewashing the buildings, to manufacture bleaching powders. What is bleaching powder used for? You know, what is the use of bleaching powder? Bleaching powder എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? To remove the stains from our clothes and from floor and all. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലുള്ള പിന്നെ സ്റ്റെയിൻസ് ഒക്കെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ നിലത്തൊക്കെ ഉള്ള, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പായലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മുറ്റത്തൊക്കെ മഴക്കാലത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് റെയിനി സീസൺ there will be mosses. What you will use? If mosses are there, there is possibility for to slip, isn't it? തെന്നി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പായലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. മഴക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ തെന്നലുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ കുമ്മായി ഇടാറുണ്ട് ചില വീടുകൾ, ലൈം ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ? Never saw, isn't it? Ask your mummy whether she has used or not. അല്ലേ, ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കുക. കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ എന്താ പറയുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടും. കുറച്ച് സമയം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് വെച്ച് അതൊന്ന് യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ വൃത്തിക്ക് ചൂലും കൊണ്ട് അടിച്ച്, ചൂലോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പായൽ അല്ലെങ്കിൽ മോസസ് അതെല്ലാം അവിടുന്ന് പോകും, തന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, പിന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലുള്ള സ്റ്റെയിൻസ്, നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റെയിൻസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ if there is well, have you used to purify the water? Bleaching powder is used to purify the water. വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. If you are in towns and all, if you are getting the water from the water supply, അതായത് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലൊന്നും കിണറൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ, അതായത് ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടാറുണ്ട്. അതിനൊരു പ്രത്യേക ചൊവ കാണും നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തെക്കാളും, അല്ലെ? It's a taste is different. If you have gone to towns in hotels, hospitals and all, there we know that if you drink that water or the taste doesn't looks very nice. We don't like that taste because bleaching powder is used to clean that or to purify that water. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ടൗണിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് ഒരു വേറെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ചുവ വരും. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് it is pure water, we like it. But we know that in towns and all there will be many people, so water will not be sufficient. So they will take the water from rivers, then big ponds and all. Then they have to purify that water. So they use bleaching powders and all. And അവർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. So bleaching powder is used to remove the stains and to purify water and all, and for many other purposes. So calcium hydroxide is used to make cement at a low cost, then for whitewashing the buildings and to make bleaching powders. Okay, next for neutralizing acidity of the soil. What is the meaning of neutral? Ee neutral ennu ningal kettirundo? Neutral poi വണ്ടിയൊക്കെ ന്യൂട്രലാ പോകുന്നേ എന്ന് പറ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച്? ഫെയ്ത്ത, ഷോണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വണ്ടി ഉള്ളവരല്ലേ? വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാവോ? ഡു യു നോ ടു ഡ്രൈവ് ദ വെഹിക്കിൾ? സംടൈംസ് ഹാവ് യു ഹേർഡ് ബ്രേക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ ന്യൂട്രൽ. വണ്ടി ന്യൂട്രലിൽ പോകുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. ഡു യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് ഗിയറിലായിരുന്നു, തേർഡ് ഗിയറിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ
ഓ ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ നൂഡിൽ പറയുമ്പോ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒന്നും അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സംടൈംസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്ത് നൂഡിൽ ഞാനങ്ങ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും അല്ലെ, ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടില്ല, അതായത് എവിടെയും തൊടാത്ത മട്ടില്ല, അതായത് അതിനെയും ഇതിനെയും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫോർ ന്യൂട്രലൈസിങ് അസിഡിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ means here we have studied here acids are used to make chemical fertilizers. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആസിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് അല്ലേ. ഓക്കെ, അമോണിയം സൾഫേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? acids are used. So sometimes if we don't have any organic manures, continuously we will use the chemical fertilizers for our crops to get better crops. So 2-3 years continuously if you use chemical fertilizers, we know that the soil there will be acid will be there in the soil. So gradually the fertility of the crops will be very slow. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2-3 വർഷം ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മണ്ണിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ആസിഡ് പിന്നെ മണ്ണിലേക്ക് ചേർന്ന് കൂടുതൽ ആസിഡ് ആകും. ഓരോ വർഷം ചേർക്കുമ്പോൾ വളം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ more and more acidity will be there in the soil. അപ്പൊ അങ്ങനെ മണ്ണിൽ ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ the fertility of the crop will be very less. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പോലെ വിളവ് കിട്ടില്ല, പിന്നെ കുറഞ്ഞു വരും. At that time what happens? വിളവ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ acidity കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിളവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി acidity കുറയ്ക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. For what that we will use നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, റബ്ബറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കമുകിനൊക്കെ കുമ്മായം കൊണ്ടിരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫാർമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരന്റിനോട് ചോദിക്കണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം soil will be acidity will be there, soil will having acid, so that will not be good for the crop. അത് ക്രോപ്പിന് നല്ലതല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് ബേസ് ഉപയോഗിക്കും, ഈ കുമ്മായം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും, ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് വിൽ റിയാക്ട്, അവർ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ ആസിഡിറ്റി അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും, പിന്നെ ഓക്കെയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. So soil becomes acidic because of excessive uses of chemical fertilizers. Plants do not grow well in acidic soil. Then so what we will do? Quicklime or calcium oxide or slaked lime or calcium hydroxide is added to soil to neutralize the acid present in it. അപ്പം നമ്മുടെ മണ്ണിലുള്ള ആസിഡിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബേസ് ഉപയോഗിക്കും, ലൈക്ക് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ബേസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടുത്തെ ഉള്ള ആസിഡിനെ നിർവീര്യമാക്കി കളയും. പിന്നെ ആ മണ്ണ് ഓക്കെയാണ്, പിന്നെ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാഴ നട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം. they have planted plantains or banana plant like that way. So will they cultivate their banana plant for 100 or 10 or 15 years together continuously? No, they will change the crop. ഈ വർഷം വാഴ നട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം കൂടെ വാഴ നടുവായിരിക്കും. അതിനുശേഷം അവരവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? വാഴയുടെ എല്ലാം പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നടും. മനസ്സിലായോ? കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് the minerals from the soil which the plantain or banana plant needed had been taken away during these 2-3 years. So again if you plant banana plant there will be no minerals for a banana plant there, so they will replant, they will plant another thing there. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കപ്പയൊക്കെ പറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ പറമ്പിൽ വേറെ പയറോ പാവലോ ഒക്കെ നടും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേറെ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യും. ഒരേ പ്ലാന്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യത്തില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ if you have paddy cultivations, if you have how many of you have paddy cultivation at home? Is there anyone? Paddy means നെൽകൃഷി ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല? Okay, if you have paddy cultivation, after getting the crops,
After getting the crops, they will leave the field for few months. ചിലപ്പോൾ നെല്ലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അത് വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 3-4 മാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ 7-8 മാസത്തിന് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടും. അവിടെ വീണ്ടും അത് കൊയ്തെടുത്തമാടെ വീണ്ടും കൃഷി തുടങ്ങിയല്ല. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ during that time they will cultivate some like beans or any vegetables like that വേണ്ടിയുള്ള നെല്ല് കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത വർഷം പിന്നെ അടുത്ത കൃഷി ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കപ്പ ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് പയറോ പാവലോ പച്ചക്കറി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. Why? Because of what is the reason for that? Because the minerals from that soil have been absorbed by the plant, or the plant already is there. Again, the same thing if we cultivate, it will not get sufficient from there, isn't it? അപ്പൊ ഓൾറെഡി കൃഷി ചെയ്ത നെല്ല് അവിടെ ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്ന മിനറൽസ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തു. ഇനി വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെല്ലിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള minerals അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. So we will cultivate another thing and we will use another manure for that. Then after that we can cultivate paddy. Then it will be good. Okay. So for neutralizing acidity of soil, did you understand what is that? Since we are using more chemical fertilizers, the soil will be acidic. So then the crops or plants will not grow well in places where there is acid. So we will use quicklime or calcium oxide or calcium hydroxide to react with the acid there. Then the acid will be gone from there. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആസിഡിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആസിഡ് നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടുന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ മണ്ണിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, next for treatment of waste water. Do you know what is the meaning of that waste water? Waste water എന്താണെന്നറിയാവോ? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. No. In houses we use only little bit of water. അത് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുന്ന വെള്ളമോ തുണി അലക്കുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വെള്ളങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. But in towns where there is industries, we studied that in industry, for almost all the industries they are using acids for their work. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും തന്നെ ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് വെള്ളം വരും. ഒരുപാടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും there will be waste water and we are sure that the waste water will be containing acid with that, isn't it? ആ ഫാക്ടറികൾ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ എന്തായാലും ആസിഡ് ഉണ്ടാകും. And in almost all places this waste water will be dumped or sent to rivers or any lakes or seas or something like that way. മനസ്സിലായോ? സാധാരണ ഒരു 99% ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് വെള്ളം സാധാരണ തോട്ടിലേക്കോ പുഴയിലേക്കോ അങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കടലിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ, സിൻസ് ദർ ഈസ് എ പവർഫുൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആസിഡ്സ് ആർ വെരി സ്ട്രോങ്, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആസിഡ്സ് ചേർന്ന വെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മളിങ്ങനെ റിവേഴ്സിലേക്കും സീസിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോൺസിലേക്കും ഒക്കെ ഒഴുക്കി വിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അക്വാറ്റിക് അനിമൽസ് ലൈക്ക് ഫിഷ്, വാട്ട് ഓൾ അനിമൽസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ river or in the water will be destroyed due to this acidic. മനസ്സിലായോ? ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിലുള്ള ആസിഡ് കാരണം അത് ക്രമേണ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആയെന്ന് വരികയല്ല, പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ വാട്ടറിലുള്ള അനിമൽസ് എല്ലാം മേ ബി ഫിഷ് ഓർ എനി അതർ അക്വാറ്റിക് അനിമൽസ് എല്ലാം ഹാംഫുൾ, അതിനെല്ലാം ഹാംഫുൾ ആണ്. സോ വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു, അതിന് പകരം അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ വിൽ ആഡ് ഈ പറഞ്ഞ ബേസസ്, ആ വെള്ളത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബേസും കൂടി ഇടും. അപ്പം ഈ ആസിഡിനെ നിർവീര്യമാക്കും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ, വേസ്റ്റ് ഫ്രം മെനി ഫാക്ടറീസ് കണ്ടെയ്ൻ ആസിഡ്സ്. If such water is released into a water body here mention rivers, oceans or seas or ponds and all. എങ്ങോട്ടാണ് വെള്ളം ഉള്ളത്? ആ തോട്ടില്. ചില ഫാക്ടറിയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് തോടായിരിക്കും, തോട്ടിലോട്ട്. അങ്ങനെ എവിടെയാണോ ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്, വെള്ളം വേസ്റ്റ് വെള്ളം വിടുന്നത്, and it can harm the fish and other water animals. The factory wastes
are therefore treated with the calcium hydroxide to neutralize the acid before the wastewater is disposed of. So before they dispose the wastewater into the water bodies like rivers and all, they will add a base like കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ബേസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടുതൽ മിക്സ് ആക്കുന്നു, ഇടുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിനകത്തുള്ള ആസിഡിനെ എല്ലാം നിർവീര്യമാക്കും. പിന്നെ അത് അത്ര ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. സോ ദ ത്രീ യൂസസ് ഓഫ് bases are, first one is to calcium hydroxide is commonly used as slaked lime. It is used as to make cements at low cost, then for whitewashing the buildings, then to make bleaching powder. Next one is to neutralize the soil. ഇപ്പം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് സോയിലിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, to treat the wastewater from factories or industries because it is containing a lot of acid. So this acid will harm the and most of the water, most of this wastewater is sent or disposed to the water bodies like rivers and all. So it is sure that all the aquatic animals will be harmed by this acid water. So when they will add, people will add calcium hydroxide with that acidic water or waste water to unharm the water aquatic animals. Okay. Next, sodium hydroxide. Sodium hydroxide is commonly known as caustic soda. ഈ caustic soda എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബേക്കിംഗ് സോഡ, കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Okay. It is obtained commercially from concentrated brine or salt water. Its main uses are as follows. അതായത് ഈ കാസ്റ്റിക് സോഡ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിറ്റർജൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതായത് സോപ്പ് ലോഷൻസ്, ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ലിക്വിഡ് സോപ്സ്, അങ്ങനെ ഡിഷ് വാഷ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. And the main use of sodium hydroxide is, first one is to manufacture soap. Maybe bathing soap or washing soap. രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് അളവിലാണ്, ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളറിയാം അലക്കുന്ന സോപ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെ. ബട്ട് ഫോർ soap that is used to take bath will be having very good smell. Different types of perfumes used, isn't it? Different types of smells are there for different soaps. But if you take a washing soap, it doesn't have much smell and all. Some soap is having some smell, but not like that bathing soap. കുളിക്കുന്ന സോപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല താനും അതിന്റെ സ്മെൽ ഉള്ളതിന്. ചില സോപ്പിന് ഒട്ടും സ്മെല്ലില്ല, അലക്കുന്ന സോപ്പിന് ചിലതിന് ഒട്ടും തന്നെ സ്മെല്ലില്ല, ചിലതിന് സ്മെല്ലുണ്ട്, ബട്ട് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഉള്ളി. ഓക്കെ. To manufacture soap and to manufacture several industrial chemicals such as sodium hypochlorite. കുറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. Next, to manufacture paper, rayon, textiles, medicines, etc. So sodium hydroxide is used to make paper, rayon, textiles, medicines, etc. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന ഒരു അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. ബട്ട് did you study now in the last class also and even in this class, many chemicals are used to make medicines, drugs, tablets, medicines കൊണ്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഡ്രഗ്സ്. അത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത്, is it good for us? Is it good for us to take medicines? ആണോ? അല്ല. Actually these things are not so good, but we have to take. If we have disease, we have to take medicines, isn't it? നമുക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മെഡിസിൻ എടുക്കണം. പക്ഷെ ഈ മെഡിസിൻ അതിനേക്കാളും വലിയ വിഷയമാണ്. കാരണം കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് all are made by the using chemicals. നമ്മൾ പറഞ്ഞ acids are used, bases are used, isn't it?
Okay. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to avoid the chance to get diseases. But if we get a disease, we have to take medicine. So what we have to do? We have to avoid the chance to get diseases, to be a patient. അതായത് രോഗി ആകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രോഗി ആയാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം, മെഡിസിൻസ് കഴിക്കണം. ഈ മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ you might have heard some people those who are having headache and all, often they will take, when they get a headache, usually they will take one paracetamol or something like that, painkiller. They may get a little relief for the first, second, third time and all. But for some people, if they are having continuous headache once in a month, twice in a month, or once in 2 months and all, they will if they are taking this tablet without consulting the doctor, first for 1 or 2 years they will get a relief, but after 2-3 years they may not get much relief. But after 5 or 6 years they may not get at all any relief. Did you get what I said? Did you understand what I said? Say continuous ആയിട്ട് ഹെഡേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റൊമക് പെയിനോ ലെഗ് പെയിനോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ പെയിൻ കില്ലർ എടുക്കാറുണ്ട്. മരുന്ന് ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുന്നു, തലവേദന കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാലുവേദന കുറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പിന്നെ അടുത്ത തവണ അവർ തലവേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തന്നെ they are not consulting the doctor, because we are sure that if you go to hospital we have to take the token, we have to pay the doctor's fee. They will give not only one tablet, they will give many tablets. So at least 500-600 rupees they have to spend. If they are going by auto, they have to pay the auto fee. See, all these are there. But if you take a tablet, 2 or 3 or 5 rupees will be there for one tablet. So what people will do? They will buy and keep 10 or 20 tablets at home, and whenever they have this pain, they will take one tablet, they will consume it. So അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? 1 മാസം 2 മാസം 3 മാസം ഒക്കെ നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടും വേഗം. ക്രമേണ gradually what happens? It will affect our nerves. നമ്മുടെ ഞരമ്പിനെ പതുക്കെ അത് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, because we are taking chemicals. We are consuming chemicals that like acid bases and all. So നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പോയിസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് 1 തവണ 2 തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അവർക്ക് ഹെഡേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 tablet will not be enough, 2 tablets will not be enough. ഒരു 5-6 വർഷം കഴിയും പിന്നെ ടാബ്ലറ്റേ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ടാകും. And we will be weak also, because we have taken chemical medicine all through these years. 3 വർഷം ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ എടുത്തുകൊണ്ട് slowly അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. Not only once, not only at a time it will not have any effect. മനസ്സിലായോ? ഇനി നിങ്ങൾ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ you might have noticed that as directed by the physician എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. And we know that if a child is having fever, when you were child, when you had fever and all, you might have seen they have written on the while the doctor prescribes a medicine, he might have written half teaspoon twice in a day, from morning or evening, in morning and evening, like that way. But for a grown up person, what they will write, 2 teaspoon thrice in a day. കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1/2 ടീസ്പൂൺ 2 നേരം കൊടുക്കുക, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും. പക്ഷെ വലിയ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലോ എന്താ പറയുന്നേ? 2 teaspoon കൊടുക്കാൻ പറയും, അത് 3 തവണ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? They need a little more high dose, isn't it? A child cannot bear the dose of that medicine because it is chemical medicine. But എൽഡേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡോസ് കൂട്ടി കൊടുക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ sometimes some tablets you have to eat half. You have to cut the tablet into 2 pieces and you have to take the half part only. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ചില മരുന്നുകൾ പകുതി കഴിക്കാൻ പറയും, ഗുളിക 1/2 ഗുളിക വീതം 2 നേരം അല്ലെങ്കിൽ 3 നേരം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാ പിന്നെ okay 3 times we have to take 1.5 tablet will be there, isn't it? Morning half, afternoon half and evening half. Why can't the doctor say that
to take that tablet, 1.5 tablet in a day at a time? എന്തുകൊണ്ടാ ടാബ്ലറ്റ് ഇപ്പൊ അര ടാബ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ 3 തവണയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ 1.5 ടാബ്ലറ്റ് ആയി. എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല ആ 1.5 ടാബ്ലറ്റ് ഒന്നിച്ച് രാത്രി കഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കഴിച്ചോ എന്ന്? എന്താ കാരണം? ആർക്കും ഒരു ഉത്തരം ഇല്ലേ? എന്താ ഫെയ്ത്തെ? അതിന് കാരണമൊന്നുമില്ല. എന്തോ ഡോസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. ഈ ഹാഫ് ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഡോസ് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ടൈമില്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് അത് 3 തവണയായിട്ട് കഴിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി. So they will give half in 3 times, isn't it? At a time, if you take 1.5 tablet, it will be high dose and our body cannot tolerate it. We will not be able to tolerate that. We will may have giddiness and all. Sometimes നമുക്ക് തലകറക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് is commonly known as caustic soda. It is obtained commonly from concentrated brine or salt water. Its main uses are to manufacture soap. Second one is to make chemical like a sodium hypochlorite, and to make medicines, textiles. Textiles means here clothes and rayons, paper, etc. Okay, next ammonium hydroxide. Its main uses are as follows: to manufacture fertilizers such as ammonium nitrate. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ കെമിക്കൽ ഇങ്ങനെ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സി ഹിയർ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓൾസോ യൂസ് ടു മേക്ക് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ വിളകൾക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വളവും ഉപയോഗിക്കുന്നു, ബേസ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വളം. സോ നമുക്കറിയാം പച്ചക്കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളമല്ല നമ്മൾ മറ്റു കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പയ്ക്കൊക്കെ പോലെ കിഴങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് വേറൊരു തരം വളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മണ്ണിന് മേളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് അതിന് വേറെ വളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ഫ്ലവേഴ്സ്, in some houses people used to keep a nice beautiful flower plants. Then if they are keeping like that, they will add fertilizers to get more beautiful flowers and like rose flowers and all. Rose ഒക്കെ ചിലരുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് പൂവൊക്കെ കാച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളമാണോ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നോ, ഇറ്റ്സ് അനദർ. സോ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ മണ്ണിലുള്ള അസിഡിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം നൈട്രിക് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പോലുള്ള വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ the acidity of the soil will be gone. Next, to manufacture nylon, plastic, dyes, etc. as ink remover to remove ink spots from clothes. അതായത് സ്റ്റെയിൻസും ഒക്കെ മാറ്റുന്ന ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ if there is ink on our cloth, ink stains are there, we'll use as a ink remover. So ammonium hydroxide are used to make fertilizers like ammonium nitrate, and to make a nylon, plastics, dyes, etc. and to make ink remover. ഇത്രയും ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So the main three bases are calcium hydroxide, sodium hydroxide and ammonium hydroxide. So now we studied the uses of these three. ഈ മൂന്നിന്റെ ഉപയോഗം പഠിച്ചു അല്ലേ? And other bases, hydrochloric acids present in our stomach help us digestion of food. ഇത് വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നല്ല, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്തെന്ന്? ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. And this is one type of base, and it is very helpful in the digestion system. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് is useful, and it is produced in our stomach itself. However, too much of acid causes indigestion and pain in stomach. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഗ്യാസാ, ആസിഡാ അല്ലെ? അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഡൈജഷൻ. It is produced in our stomach itself, but
If it is too much produced in our stomach, it is very harmful for us. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയല്ലേ, അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമാണ് എന്ന്. Hydrochloric acid is necessary for digestion, but if it is too much, it will harm our body and we will have a high level stomach pain. എല്ലാരും പോണോ? Okay, so too much of acid causes indigestion and pain in stomach. Next, magnesium hydroxide is used as antiseptic to neutralize the excessive acidity in the stomach. It also sold as milk of magnesia. ഇനി നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു മണ്ണിൽ കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ, ലൈക്ക് ലൈമ കുമ്മായം ഒക്കെ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Like the same way, if the acid produced more in our stomach, it will cause for some pain and all and indigestion also. So then അതിന് നമ്മളിപ്പോ ആസിഡിന് നമ്മൾ വേറെ, നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡിറ്റി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ടിവിയിലൊക്കെ പരസ്യം കണ്ടു, ജലൂസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെഡിസിന്റെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗ്യാസിന്റെ മരുന്ന് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആസിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ആന്റാസിഡ്. Okay, so base is used to make antacid to control the acid production in our stomach or the pain, to remove the pain from our stomach caused by the acidic മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന antacid. Okay, neutralize the excessive acidity in the stomach. It is sold as a milk of magnesia. അതിനെ പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യം എന്നും പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മരുന്ന്. നമ്മളൊക്കെ ജലൂസില് ചില മരുന്നുകളൊക്കെ നമുക്ക് പേരുകൾ അറിയാവുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അല്ലെ, പനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരസിറ്റാമോള്, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു.